ईसा मसीह क्या कहता है बाइबल में? मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 में वो ईसा मसीह जिसको तुम खुदा का बेटा मान करके बैठ गए हो, जो ईसा मसीह जिसको तुमने अपनी छातियों पर भारत में बिठा लिया है, जिस ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए तुम्हारे बच्चे बाहर जाकर के चर्च के 25 दिसंबर को खड़े हो जाते हैं, वो ईसा मसीह अपनी बाइबल में कहता है। सतरे कौन बाइबल रे खराब विषय लिखाई सतरे कौन बाइबल रे परिवार को अलग अलग करने विषय लिखाई सतरे कौन बाइबल रे माने सासु टू बहु को अलग करने विषय, भाई टू भाई को अलग करने विषय ए विषय लिखाई Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ईसा मसीह कह रहा है। ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम देने आया हूँ, मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान करने आया हूँ। मैं इस धरती पर एक पुत्र को अपने पिता से, एक बेटी को अपनी माँ से और एक सास को अपनी बहू से जुदा करने आया हूँ, ताकि एक ही घर के लोग आपस में दुश्मन और शत्रु और एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं। कौन कह रहा है? ईसा मसीह कह रहा है, जिसको हम चाव से कहते हैं। कोई बात नहीं, ये सोच का फर्क है। मानने वाले ईसाई तो हमारे भाई हैं, ये ईसाई नहीं है, तुम्हारे गर्दनों के कसाई हैं। वीडियो को आमने निहाती शेष पर्यंत देखिया पे चेष्टा करिबा, जारी फल रे आपण मानकु अनुरोध करिबी आओ आपण मान निहाती उत्तर पाइबे। तो आपण मानकु प्रत्येक को नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। मु सुधांश दिगाल आपण मानकु स्वागत करछि। थैंक यू जीसस यूट्यूब चैनल रे। दर्शक बंधु, आज आमने गुरुत्वपूर्ण विषय गोटे शिखिबा, जहा कि लोक मान पाखरे एमिति विषय पहुंचाउछंती, लोक माने ताहाको मध्य न जानिथिबा लोक ह मानि नउछंती। हेले आम माने सेति पई गोटे बाइबल रो आम माने गोटे उत्तर देखिबा, जहा कि सोशल मीडिया रे लोक माने खराब बोली प्रचार करती, बाइबल रे गोटे खराब विषय लिखा है बोली प्रचार करती, किंतु आमे से विषय ही देखिबा। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 10 पर्व 34 रु आमे तळकु तळकु पढिबा। एठारे कोन लेखा अछि? एठारे लेखा अछि, मु जे पृथ्वी रे शांति देबाकू आसी अछि, एहा मने कर नाही, शांति देबाकू न आसी बरम खड्ग देबाकू आसी अछि। मोर दर्शक बंधु, आपण मानको मु कहया पई चाहिबी, खड्गर अर्थ आमे जदि जागतिक रे चिंता करिबा, ताहेले बा हिंदू नियम रे आमे जदि चिंता करिबा, ताहेले ताहा खंडा बा जे कोनोसी गोटे अस्त्र को बुझाए। किंतु आमे जदि आत्मिक विषय एवं क्रिश्चियन कम्युनिटी रो हिसाब रे जदि आमे चिंता करिबा, ताहेले गोटे माने खड्गर अर्थ होछि वाक्य, जहा के जीवंत वाक्य, ए बाइबल रो वाक्य। तो आम माने सेमिति इठी आमे देखिलु जे शांति देबाकू न आसी बरम खड्ग देबाकू आसी अछि। और आमे 35 रे पढिबा, कारण मो पिता सहित पुत्रर ओ माता सहित कन्यार पुणी सासु सहित बहुर विरोध घटाइबाकू आसी अछि। तार अर्थ लोक माने को बुझांती जे गोटे बापा सहित गोटे पुओ को अलगा करिया विषय बाइबल कहे, एवं गोटे झियो सहित बा गोटे बहु पिला सहित गोटे सासु को अलगा करिया विषय बाइबल कहे। एमती अनेक लोक भावंती, किंतु आमे एठी देखि पारुछु 36 रे लेखा आइछि, आ मनुष्यर निज परिजन ही ताहार शत्रु हेबे। काहे कि शत्रु हेबे? दर्शक बंधु, आमे से विषय जदि चिंता करिबा, ताहेले एबे भी आमे देखिबा को पाउछु जे गोटे गोटे परिवार रे गोटे माँ जदि क्रिश्चियन हेथिबो, ताहेले बापा मंदिर जाउथिबो, हिंदू नियम रे थिबो, तार झियो माने चर्च जाउ नथिबे, एमती होउछि। आ गोटे गोटे परिवार रे जदि झियो माने चर्च जाउथिबे, ताहेले बापा माँ चर्च जाउ नथिबे, बापा माँ मंदिर जाउथिबे। तो आपण माने कहंतु केमिति से परिवार रे शांति आसीबो, केमिति से परिवार रे आउ माने पुओ को बप्पा मिसी पारिबे, आउ बहु सहित गोटे सासु केमिति ठीक भाव रे रही पारिबे। तो आपण माने एथिरे मध्य प्रश्न आसुथिबा आपण मानकु जे बाइबल रे सासु बहुर अलग अलग विषय लिखा है, बापा पुओर अलग अलग विषय लिखा है, ताहा मु आपण मानकु आगु कहिबी। तो आमे 37 रे देखिबा, जे पिता की माता को मो ठारू अधिक प्रिय ज्ञान करे, से मोहर योग्य नुहे, पुणी जे पुत्र की कन्या को मो ठारू अधिक स्नेह करे, से मोहर योग्य नुहे। बाइबल आम मानकु सफा सफा कहे कि जे मो निमंते तुम्भ मानक पई ताड़ना आसीबो, मो निमंते तुम्भ मानक पई कष्ट आसीबो, आ से कष्ट जदि सही कि तमे मते विश्वास करूछ, तेबे तमे मोर योग्य शिष्य बोली बाइबल आम मानकु कहे। तो ठीक सही परि एठारे लेखा आइछि जे पिता की माता को मो ठारू अधिक
ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରେ ଯେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଯେ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ନେଇ ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେ ଆପଣା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ ସେ ତାହା ହରେଇବ, ଆଉ ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ବା ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କଣ ଆମର ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ସେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହବ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଛାଡିଦେବୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯିଏ କି ମୋ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ ସିଏ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହବ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ଆଉ ଯିଏ ଆଉ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ତା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବ, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ତା ପରିବାରକୁ ଯିଏ ସ୍ନେହ କରିବ ସିଏ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରେ। ତ ସେତିକିରେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାଇବେଲ ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛାଡି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମିକରେ ବଢିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଲୁକ ତାର 14 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା ମାତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହିପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ ତେବେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏତିକିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ପଦ ପର୍ବ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଦ ପର୍ବ ପଢିଲା ପରେ ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଖରାପ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ଏତେ ଖରାପ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାହା ନିବିଡ଼ ତତ୍ଵ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପର୍ବ ଦେଖିବା, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ 18ରୁ ଆମେ ତଳକୁ ପଢିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଏଠାରେ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବେ ତାହା ଯେ ମତେ ଘୃଣା କରିଅଛି ଏହା ଜାଣ। ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହବ, ତୁମେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବ, ତୁମେ ଯେବେ ତମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ହବ, ତମର ଯେତେବେଳେ ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ଘୃଣା କରିବ, ତୁମର ସାହି ପଡିଶା ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ଆଉ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରିବେ ତାହା ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମତେ ଘୃଣା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସେତିକିରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆତ୍ମିକରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ 19ରେ ପଢିବା, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଲୋକ ଜାଣି ସ୍ନେହ କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହଁ ବରଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାରଣ ଆମେ ଜଗତରେ, ଏଇ ଜଗତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ, ଏ ଜଗତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିନାହିଁ, ଏ ଜଗତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିନାହିଁ, ତାକି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣା କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଜଗତରେ ଜୀବିତ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରୁ କିଛି 1 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଟିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ନେହ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଜୀବିତ ଅଛୁ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଯଦି ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତେଣୁ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଅଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। 20ରେ ପଢିବା,
ଦାସ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ଯଦି ସେମାନେ ମତେ ତାଡ଼ନା କରିଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରିବେ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 10 ପର୍ବର 34 ଆମେ ଯୋଉ ତଳକୁ ପଢିଥିଲୁ, ମୁଁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି ଏହା ତୁମ୍ଭେ ମନେ କର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଖଡଗ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। ଏହା ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି? ଆପଣମାନେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ବାକ୍ୟ କଣ ସତରେ ଖରାପ ଲେଖା ଅଛି କି? ଆମେ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କାରଣ ମୁଁ ପିତା ସହିତ ପୁତ୍ରର ଓ ମାତା ସହିତ କନ୍ୟାର ପୁଣି ଶାଶୁ ସହିତ ବହୁ ବିରୋଧରେ ଘଟାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କେବେ ବି ଶାଶୁ ନହେଲେ ବହୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମନେକର ଶାଶୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ବୋହୂ ଯାଉନଥିବ। ଯଦି ବୋହୂ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ ନା କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ମନ କେମିତି ମିଶିବ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶି ପାରିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଉଛି ଏହା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟା ଶୁଣିବେ ତାହା କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୋଉଟା ଯଦି ଖରାପ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିବା ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପୁରା ନିଜେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ତାହା ଠିକ ଅଛି କି ନା ଭୁଲ ଅଛି, ନା ବାଇବେଲ ଭୁଲ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଏଇ ବାଇବେଲ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏହା ଏକ ଜୀବନଦାୟକ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ବାଇବେଲ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି ବି ଖରାପ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବାଇବେଲର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ବାଇବେଲରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ପଢିକି ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏମିତି ନୂତନ ନୂତନ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍।